لیکن ہمارے نوجوانوں کو وہ چہرہ پسند نہیں ہے، وہ غلیظ نوجوانوں، ان غلیظ لوگوں کا چہرہ پسند ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ نہ سوچے فرض ہے کہ واجب ہے، سنت کیا ہے، یہ دیکھے کہ میرے محبوب کی ادا ہے، مجھے اپنانا چاہیے۔ اور محبوب تو، عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو ہر ادا کو اپنا لے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ چہرے سے پیار کیا نہیں تو کیا پیار کرے گا؟ اور آگے بڑھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آئے تو لشکر کی قیادت کس کے ہاتھ میں دی؟ جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں، اور کس کو قیادت دی؟ حضرت اسامہ بن زید کو۔ 19 سال سے کم کے نوجوان ہیں، اللہ اکبر، 19 سال کا نوجوان جنگ کی قیادت کر رہا ہے، لشکر کا سپہ سالار بنا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ کیا تربیت ہوئی تھی نوجوانوں کی، کیا نوجوانوں نے اپنے مقام کو پہچانا تھا۔ اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نوجوان کو پسند کرتا ہے کہ جس نوجوان کے اندر جوانی کی دیوانی نہیں ہو، اس کے عزم بلند ہو، اس کے حوصلے بلند ہو، بڑے بڑے کام کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ ہمارے نوجوانوں کی تو کوئی ایم نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اور آگے بڑھیے، یہ تو نبی رحمت کا دور تھا، آئیے اس کے بعد کے دور کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا نام سنا ہوگا، تاریخ محمد بن قاسم کا نام سنا ہوگا۔ اکیلے تنہا یہ نوجوان 18 سال کی عمر سے کم ہی سندھ کو فتح کر لیتا ہے۔ اللہ، اپنی جوانی کو سمجھا، اپنی جوانی کے مقام کو سمجھا، محمد بن قاسم سندھ کے علاقے کو فتح کر۔ اور آگے بڑھیے، قتیبہ بن مسلم، انہوں نے جوانی کی عمر میں ہی افریقہ کو فتح کر لیا، افریقہ جیسے ملک کو فتح کر۔ تاریخ پڑھیے، نوجوانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہم کو یہ آرٹیفیشل ہیرو پسند ہے، یہ ریئل ہیرو، لائف کی زندگی کے اصل ہیرو، جن کے تذکرے سے، جن کے کارناموں سے پوری تاریخ پڑھی ہے، اسلامی تاریخ پڑھی، آپ کو ملے گا، آپ کو حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، لیکن پڑھنا نہیں ہے۔ یہ آرٹیفیشل دیکھ کے نوجوان ایک دم سے کمزور ہو چکے، ایک دم سے کمزور ہو چکے، دیکھ کے یہ آرٹیفیشل، یہ فلموں کے ہیرو لوگوں کو دیکھ کر۔ اور آگے بڑھیے، طارق بن زیاد کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے۔ طارق بن زیاد یہ وہ نوجوان تھا جس نے اندلس کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر دیا، اسلامی مملکت کا حصہ بنا دیا اندلس۔ اللہ، تاریخ پڑھیے۔ اور آگے بڑھیے، عقبہ بن نافع کا نام سنیے۔ عقبہ بن نافع جنہوں نے افریقہ کے شمالی حصے کو فتح کر کے اسلام کی پناہ میں داخل کر دیا۔ اور آگے بڑھیے، محمد فاتح انہوں نے جوانی کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ چند نوجوان ہیں، اس کے علاوہ اتنے نوجوان ہیں کہ ہم ذکر کرنے بیٹھیں گے تو رات ختم ہو جائے گی۔ اور ایک واقعہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، وہ واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے تاریخ میں لے جائیے۔ ایک نام آپ کو دکھائی دے گا وہاں پہ، خبیب بن عدی کا۔ اور میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں، ایسا نوجوان، اللہ اکبر، ایسا نوجوان، آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ دشمنوں نے پکڑ لیا، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، دھوکے سے پکڑ لیا، اب لے جایا جا رہا ہے مقتل کی طرف، لے جایا جا رہا ہے قتل گاہ کی طرف، سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ بچے بھی ہیں، بھیڑ ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب چل رہے ہیں، لے جایا جا رہا ہے، اور لے جایا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ نوجوانوں ذرا سنو، سولی پر لٹکا دیا گیا، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اے خبیب، بس اتنا کرنا ہے آپ کو کہ اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ پر محمد ہو اور تمہیں نجات مل جائے،
तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो, तुम्हें नजात मिल जाए। और उस जानिसार का, उस मजलूम सहाबी का, नौजवान का जवाब सुनिए। फरमाया तुम इसकी बात करते हो, वल्लाही मा उहिब्बु अन अकूना फी अहली व वलदी, फी अहली व वलदी, मैं तो इसको भी पसंद नहीं करता कि मैं अपने घर में अपने बाल बच्चों में बैठा रहूं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में एक मामूली सा कांटा चुभ जाए, मैं तो इसको भी गवारा नहीं करता। और आपने इतनी बड़ी बात कही। और फिर देखा तारीख ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, इंसानियत ने देखा कि एक जिंदा इंसान को काटा गया, उनके हाथों को काटा गया, उनके पैरों को काटा गया, एक एक अज़्म को काटा गया। लोगों की चीखें निकल रही थी, इसे मार दिया जाए, इसे मार दिया जाए। अल्लाहु अकबर। तारीख ने वो मंजर कैद कर लिया, तारीख ने उस मंजर को लिख लिया कि एक जिंदा इंसान उसके हाथ को काटा गया, उसके पैर को काटा गया। और फिर उस नौजवान का हौसला देखिए, उस नौजवान का हौसला देखिए। निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा अल्लाहुम्मा अहिसहुम अददा वक्तुलहुम बददा वला तुगादिर मिनहुम अहदा। ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, और जितने लोग यहाँ हैं सबको गिन ले, सबका हिसाब कर ले। वला तुगादिर मिनहुम अहदा, एक को चुन चुन कर मारना और किसी को छोड़ना नहीं। अल्लाहु अकबर। कैसा नौजवान था, नबी की मोहब्बत में अपने हाथ को भी कुर्बान किया, अपने पैरों को भी कुर्बान किया। लगाइए अपनी मोहब्बत का अंदाजा, लगाइए नौजवानों अपनी मोहब्बत का अंदाजा। कहाँ है तुम्हारी मोहब्बत? सिर्फ दम भरते हो, जब चेहरे से प्यार नहीं तो ये जान है जिसको सबसे ज्यादा अजीज होती है। अल्लाहु अकबर। और ऐसा नौजवान कि जिसकी जिंदगी भी मिसाली और जिसकी मौत भी मिसाली। नौजवान जा रहा है दुनिया से, लेकिन मौत ऐसी है कि दूसरा नौजवान तैयार हो रहा है। अल्लाहु अकबर। उसी मजमे में, उसी भीड़ में, उसी दुश्मनों में एक और नौजवान था जिसको तारीख ने सईद बिन आमिर का लक़ब दिया, और जिसके बारे में तारीख ने वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि सईद इब्न आमिर रजुलन इश्तरल आखिरत बिद्दुनिया व आथरल्लाह व रसूलहु अला सिवाहुमा। कि सईद बिन आमिर तारीख का, हिस्ट्री का वो नौजवान था जिसने आखिरत खरीद ली थी दुनिया बेचकर। ये नौजवान कैसे तैयार हुआ था? सिर्फ खुबैब बिन अदी की मौत को देखकर। अल्लाहु अकबर। वो हैरान थे, परेशान थे, ये कैसा आशिक है। आज मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, ये कैसा आशिक है, ये कैसा मोहब्बत करने वाला है कि उसकी मोहब्बत में ये जान भी देता है, उसकी मोहब्बत में एक कलमा भी गवारा नहीं करता है। अल्लाहु अकबर। तैयार हो गए। और तारीख लिखने वालों ने लिखा कि सईद बिन आमिर की जिंदगी हजरत खुबैब बिन अदी की मौत की मिसाल थी, कि उनकी जिंदगी ऐसी मिसाली बनी कि तारीख लिखने वालों को लिखना पड़ा कि सईद बिन आमिर वो नौजवान था तारीख का कि जिसने आखिरत खरीद ली थी दुनिया बेचकर, और दुनिया की तमाम मोहब्बतों पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह दी थी। बात करो जवान क्या खाली दावे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। रब को बहुत नापसंद है कि इंसान सिर्फ दावा करे और करके ना बताए। रब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। याद रखो, ये नारेबाजी कि हम आशिक रसूल हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, और जब रब का मुनादी पुकारता है 5 वक्त तो कहाँ चले जाती है मोहब्बत? अरे तुमसे तुम्हारा वक्त ही मांगा गया है, जान नहीं मांगी गई। अल्लाह अकबर। पढ़िए नौजवानों की तारीख। ये तो कुछ चंद बातें थी जो नौजवानों के मकाम से मुताल्लिक थी। रब से दुआ करें कि रब हमें वो जवानी दे दे, रब हमें वो ईमान दे दे जो ईमान हजरत खुबैब बिन अदी का हो, वो ईमान दे दे जो ईमान हजरत सईद बिन आमिर का हो, वो ईमान दे दे कि जो ईमान हजरत अली रज़ी
अल्लाह ताला अन्हु का था, वो ईमान दे दे जो हजरत मुसअब बिन उमैर का ईमान था, वो ईमान दे दे, वो ईमान दे दे जो हजरत मुआद बिन जबल का था, वो ईमान दे दे जो ईमान हजरत मुआद बिन जबल का था, अबू दर गिफारी का था, हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। ऐसे नौजवानों की, ऐसे लोगों की तारीख पढ़ी और दुआ करे रब से अपनी जवानी की अहमियत को समझी और अपने दोस्तों को, अपने जवान दोस्तों को बताएं कि तुम्हारी अहमियत क्या है, बताएं कि तुम्हारी जवानी के बारे में तुमसे सवाल होगा, बताएं कि इस जवानी को काम में ले आए, एक मिशन लेके चलिए। ये लापरवाही की जिंदगी अच्छी नहीं है, ये लापरवाही की जिंदगी अच्छी नहीं है और रब को बहुत पसंद है वो नौजवान। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो कहा करते थे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत नाराज होता हूँ उस इंसान से जो दुनिया में रहकर ना तो दुनिया के लिए कुछ करता है ना तो आखिरत के लिए कुछ ना करना, खाली बैठना, तमाशे करना, ये रब को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी जवानी को सही अंदाज में समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारी जवानी से वो खिदमत ले ले जो तू कबूल कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रखे ईमान, इस्लाम और अमल सालेह पर जिंदा रखे और जब हमारा खात्मा हो, हमारी आंखें बंद हो, ईमान, इस्लाम और अमल सालेह पर बंद हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।